द सिख व्यू पॉइंट चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेहर सिंह स्वागत करता हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज के प्रोग्राम के असी कामरेड विचारधारा के सच ते कच के जोड़े भाग चल रहे हैं, पंजवां भाग यानी कि आखिरी भाग लेके तुहाडे रूबरू होए हैं। अज की गलबात के असी जानना करांगे कि पिछों चलते हुए संघर्ष के विचों जिहड़ी कामरेड विचारधारा मार्क्स तो जिथों चली, फिर उन्हें एक वड्डे रूप लत्ते जिथे जिमें रूस दे विच पहला जिहड़ा संघर्ष लड़िया, फिर उस तो बाद चीन दे विच वक्रे तरीके दे नाल पिछली जिहड़ी रूस दे विच जिस तरीके दे नाल उन्होंने अपने अमल दे विच आए, जिस तरीके दे नाल उन्होंने उस दीयां चुनौतियों नूं जिहड़ा सर करिया, चीन दे विच जिहड़ा वक्रे तरीके दे नाल पिछली सारी चीज़ नूं साइड रख के पासे करके विचारधारा नूं नवें सिरे तो अपनी चुनौतियों नूं समझदे हुए, अपने खिते दीयां चुनौतियों नूं समझदे हुए वक्रे तरीके दे नाल जिहड़ा ओह रूस दे नालों वक्रे तरीके दे नाल जिहड़ा संघर्ष लड़िया। उस तो बाद क्यूबा के संघर्ष की गल जिहड़ी तुहाडे तक पहुँच चुकी है। अज असीं गलबात करांगे कि ये कामरेड विचारधारा इसका प्रभाव जो भारत के उत्ते कदों इन्होंने कबूलिया तो भारत दे विच इन्हें कदों अपने पैर पसारे, किहो जिहियां चुनौतियां भारत दे विच उस समय सीगियां। तो गल ये करनी अज के समय इसलिए भी जरूरी बन जाती क्योंकि पिछले लगभग 1 साल तो जिहड़ा किसानी संघर्ष पंजाब तो जिहड़ा शुरू होया, फिर वो दिल्ली की सरहद के उत्ते अज भी मोर्चा जिहड़ा वो लग्या होया। इसे संघर्ष के दरम्यान जिहड़ा कामरेड विचारधारा के बारे आम लोगों को पता लग्या, आम लोगों के चर्चा छिड़ी, संगत के चर्चा छिड़ी कि कामरेड है कौन ने, इन्हां दे विच जानन दे लई लोगों के अंदर दे विच उत्सुकता पैदा हुई। तो कामरेडां दे वल्लों जे आपां गल करिए पहले दिन तो ही जिहड़ा सिੱਖੀ विरुद्ध जिहड़े पैंतड़े वो अपनाए गए, तो सिखां दे विच जिहड़ा इस दे लई इस विचारधारा दे जिहड़ा खिलाफ कह सकते हैं आपां कि मन दे विच रोस भी पैदा होया ते गुस्सा भी आया उन्हां दे विच, जिहड़ा वो आपां सोशल मीडिया ते लगातार देखते हैं। तो असीं अज जानन की कोशिश करांगे कि कामरेडां दा सिੱਖੀ दे नाल की विरोध आ ते किस तरीके दे नाल कई कहंदे ने कि सिੱਖੀ ते कामरेड इक्को ही चीज़ आ। जे सारी चीज़ां तो जिहड़ा समझण की कोशिश करांगे, सो ये सारियां गल्लां बातां करन दे लई साडे नाल मौजूद ने सिੱਖ राजनीतिक विश्लेषक सरदार अजमेर सिंह जी। स्वागत करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बापू जी, पहला सवाल तो यही बन जाता कि पिछों संघर्ष जिहड़ा आरंभिया इन्हां ने रूस तो, फिर वो अगे ये विचारधारा ने अपने पैर पसारने जिवें शुरू कीते, फिर अगे चीन दे विच संघर्ष होया, अगे क्यूबा च होया, थां थां हुंदा हुंदा फिर भारत दे विच कदों जिहड़ा ये विचारधारा ने अपने पैर पसारे ते लोकां दे जहन दे विच विचारधारा उतरी। देखो, जे स्पैसीफिक डेट की गल करनी होवे तां ये है भी ये जिहड़ी कम्युनिस्ट पार्टी भारत दे विच बनी जी, वो बनी 1925 दे विच ते उसे पैटर्न ते बनी जिवें बाकी देशां दे विच बणीआं सी कि कुछ पढ़े लिखे लोकां ने इस तो प्रेरित हो के रूस के इनकलाब तो प्रेरित हो के मजदूर जिहड़े सेंटर सीगे, बंबे होया, कानपुर होया, जिहड़े उस मौके दे उत्ते मजदूर सेंटर सी, उन्हां 'च जाके काम करना शुरू कीता। उन्हां नूं मतलब अवेयर करना, उन्हां नूं ऑर्गेनाइज करना, ये काम शुरू किया। तो ये 1925 दे विच फिर उन्होंने फॉर्मली आपकी जिहड़ी पार्टी आ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिन्होंने CPI कहने आ, वो लॉन्च करती सी। उस मौके उहदा जिहड़ा प्रमुख लीडर सी, जिहड़ा लम्मा चिर रहा, वो सी एस.ए. डांगे। तो उदों फिर यह मेनली उस इलाकों तक ही सीमित सीगी, मतलब ये कह लो कि महाराष्ट्र, आंध्रा, बंगाल, केरला ते कुछ हद तक कुछ बिहार, उड़ीसा के इलाके। इधर अजे जिहड़ा हैगा नॉर्थ इंडिया, ये विच अजे ये मतलब पसारा नहीं होया सी। सो ये फिर 1925 च बनी CPI। तो इन्हां दा प्रोग्राम तो उदों उही सीगा भी जिवें रूस च कीता उस तरह असीं बगावत करनी है, हथियारबंद बगावत राहीं जिहड़ी स्टेट है उहनूं असीं टॉपल करना है। तो उदों ब्रिटिश सी तो उहदे खिलाफ इन्हां ने मतलब ये समझ लै के परसपैक्टिव रह के वो चलते रहे। पर यह कुछ चलद्यां जदों आपां पिछली बार भी गल कीती सी, जिहड़ी रूस की कम्युनिस्ट पार्टी है ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 1940 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ बंद कर दो, सगों जंग वास्ते भर्ती कराओ वध तो वध। ਉਹੀ पार्टी, ਉਹੀ परचे, ਉਹੀ प्रचारक, ਉਹੀ सारा ताना बाणा उधर झोंकता कम्युनिस्टां ते होया भी, जिहदे खिलाफ कल बोलते सीगे ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ क्योंकि रूस की लोड़ सी।
ਹੁਣ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਾਂ ਨਿਖੜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਆ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹ 17 ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਹਥੌੜਾ ਵੱਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਆਏ ਨਵੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ 17 ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 17 ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਣੀ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਸ਼ਨ ਕਹੀ ਗਏ, ਨਾਲੇ 17 ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ 43 'ਚ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ 48 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਰੰਧੀਵੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੀ, ਇਹ ਲੈਂਡਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਈਬਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਟੇਟ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਭੇਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਟਰਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਤਾ ਜਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਜੜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਇਹ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਘੱਟ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡੇ ਦਾ ਮਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਾਲਾ। ਐਟੀਟਿਊਡ, ਦੋਸਤਾਨਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਰਬਾਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਾਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੰਮ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਪੈਂਦੇ ਆਹ ਬਰਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਟਾਪੂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਗਾਵਤ ਭੜਕਾਈਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹੀਨ ਦਿਮਾਗ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀਗੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਿੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਦ ਕੱਟੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀਅਮ ਸੀ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਡੋਲ ਸੀ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮਾਂ ਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ
ਹਨਾ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਬਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਲੰਘ ਜੀ, ਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਆਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ 3-4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਫਾਰਮੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਏ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤਪਦਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਪਦਿਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਪਦਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਪਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਕਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਸਾਥੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਯੰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵੇ ਕਾਬਲ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਪੇਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀਗੀ ਆ ਭਗਤੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਓ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਲੋਗਨ ਹੈ। ਜੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਹਟਾਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਟਾਤਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਤਾ, ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਦਾ।
ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੈਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਿਛਾਖੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜੂਗਾ, ਧਰਮ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਮ 'ਚ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਉਂਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਏ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਸਣੇ ਹੱਥ ਕੜੀ ਤੇ ਸਣੇ ਬੇੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਿਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੱਖਣ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਟਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਊ। ਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰੜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ। ਕਾਂਵੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਵੜ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਬੂਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੁਅੱਸਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਧਰਾਵਾਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੋ ਦੂਜੀ ਪੋਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੂਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜਾਸੂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੇਜਾਸੂ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੇਜਾਸੂ ਸੁਤੰਤਰ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ CPI। 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ CPM ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਅੰਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ CPM ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ CPM ਬਣੀ,
67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਗਈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਕੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਕੁਨਾਰ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਊ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਕੁਨਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ 67 ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 60 ਦਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਉਭਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਹਿੰਦੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋਇਆ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਰੋਕਣ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਰੋਕਣ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਭੰਨਣੀ ਤਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਏਡੇ ਸੰਗੀਨ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਖੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਹ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ, ਸਾਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਕੁਨਾਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 11 ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, 2 ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ CPI ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਨਕਸਲਵਾੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ CPM ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹੀ ਗਏ। ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਨਕਸਲਾਈਟ? ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਲਿੰਗ ਬਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੋਂ ਘੱਟ CPM 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਕੋਈ CPM 'ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਕਸਲਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਹਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ CPIML। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਕੱਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ, ਲੈਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ। ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਲੱਭਿਆ। ਲੈਨਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ 1 ਮਈ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਲੀਡਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀ ਕਾਨੂੰ ਸਨਿਆਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹ 2 ਨਾਂ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਸੰਥਾਲ, ਉਹ ਸੀ ਟਰਾਈਬਲ ਲੀਡਰ ਸੰਥਾਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟੇ CPM ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਯੰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਦਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸੀ, ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਟੋਰੀਅਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਕਈ ਗਾਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਕਸਲਾਈ ਇੱਧਰ ਆਏ CPM 'ਚ, ਉਦੋਂ CPI 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਧਰਵ ਸੈਨ ਸੀਗਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੰਗਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਚ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਯੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਚਲੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਉਹ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਮੌਲਿਕ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਘਸਮਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਿੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਧਰ ਮਾਨਸਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ 22 ਏਕੜ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਐਬਸੈਂਟੀ ਓਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਰੰਬਰਤੀ, ਉਵੇਂ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਭਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 8 ਦਸੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਗੱਡਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਲੋ ਬਸ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ 1-2 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 8 ਦਸੰਬਰ 1968 ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦੌਰ, ਹਨਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀਗੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟੇ। ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਸੀ, ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਕੀਮਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ ਜਨਰਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ 1969 ਨੂੰ ਉਹ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਉਵੇਂ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ, ਉਵੇਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਉਵੇਂ ਹਲ ਚਲਾਤੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਦਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਜਦੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਕਮ ਇਕੱਲੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੜਾ ਮਾਡਰਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਤੀ। ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਚ 1969 ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਖੇੜੀ ਸਲਾਬਤਪੁਰ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਰਮ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਮਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਲੂ। ਉਹ ਸੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ, ਹਥਿਆਰ ਹਥੂਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਚੁਸਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਂਝੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਗਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਕਾਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਗਏ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਟਾਪਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3 ਮੇਜਰ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੋਏ।
ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢਿਆ ਨੇ, ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਐਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹਕੀਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ INA ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬਸ ਗੱਲ ਬਣ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਬਸ ਵੀ ਆਓ ਹੁਣ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਗਰੇਟਡ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਆ, ਤੇ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਭੋਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਊਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਓ, ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਨਹੀਲੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ, ਇੱਕ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੀਲਾਵਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਕੁਐਡ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਊਟ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਾਊਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ DSP ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਦਾਹੂਰ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਕਈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਹਨੂੰ BSF 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਮਰੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਊਟ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਟ ਬਾਣੀਏ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਘੱਟ ਵਰਤੋ, ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਗਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਟ ਬਾਣੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੋ ਭਰੇ ਸੂਦ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਬਹੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਾਂ ਚਲੋ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਊਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟਾਊਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ
ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਂ ਵੀ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀ ਐਸਪੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਵੀ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਚਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਏ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਹੈਗੀਆਂ 18 ਜੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਬਣੀ, ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਣੀ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬਣੀ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਗੜਬੜ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚਾਰੂ ਮਜ਼ੁਮਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਤੇ ਬੰਦੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੇਧ ਦੇਤੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਆਪਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੱਟੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ, ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੁਛ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦਾ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਲਹਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਖਤਮ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਭਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂ ਮਜ਼ੁਮਦਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਮੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਸਨਿਆਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਈਵਨ ਨਾਗਭੂਸ਼ਣ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ 68 ਦੇ ਵਿੱਚ 67-68 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਖਾਤਮਾ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਭਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ, ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਿੰਡ ਖੁੰਡ ਗਈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ
71 ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 72 ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 100 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ 90 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 72 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੋਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, 6-7 ਬੰਦੇ ਬਸ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਉਹਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਕਸਲਾਈਟ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ, ਨਾ ਇਹ CPM 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਂਝੀ ਬਸ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨਿਖੜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੱਚਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਫਤ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਗਿੱਝ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜੀ ਵੀ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਂਟਰਡ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਰੂਰਲ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਵਰਗ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਫੈਲਿਆ। ਮੈਂ 1970 'ਚ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਗਏ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਟੀਚਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੜਨੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟਸ ਛੱਡੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੀ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਗੁਰਬਤ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਬਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਈਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਾਓਇਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਓਇਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਓਇਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟੀ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ PSU, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਬਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਸਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗਸੇਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਫੋਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਅਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹੀ ਮੜ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਓਇਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲੂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖ ਰੇਖਾ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਘਟੀਆ ਭਾਸ਼ਾ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਟਰਗਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨ ਗਈ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਤਲ ਸਮਗਲਰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁੱਚੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਨੀਚ ਕੰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਹ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੰਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ 100% ਵਿਰੋਧਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ 100% ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਈਕਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਕਸਲੀ ਕਵੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੇੜਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਨਾਚ ਨੱਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਡਕੈਤ ਜੁੰਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਸਾਧ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨੀ ਬੁਰਸ਼ਾ ਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਆਹ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹੀ ਬਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਖੋਹ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜੜ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੇ ਦੀ ਪਾਸ਼ ਦੀ ਬਦਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਣ ਬੈਠਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਚੌਧਰ ਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਖਚਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖਲਨਾਇਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਐਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵਿਗੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਮਲ ਹੈ ਵਿਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਹ ਦਮ ਗਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਵਾਂਗ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਕੌਣ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀ ਲਹਿਰ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਟਾਊਟਗੀਰੀ ਕਰ ਲਈ
ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁਪਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਠਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਦਾ ਭਾਈ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠ ਖੜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਪਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ IPS ਆਫਿਸਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਆਇਆ ਆਪਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਕੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਘੜੀਸ ਕੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਦਿੱਲੀੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਦ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ CPI CPM ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਮਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਦੱਸਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਨਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਨਛੱਤਰ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਬਣੇ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਫੋਰਸਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਵੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹੂ ਉਹ ਇਹੀ ਰਹੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਰਮ ਹੋਊ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਬੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਹੋਣ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਹੈ ਨਾ। ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਓ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। 72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਹੋ।
ਉਂਝ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕੁਰਕੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਫੋਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ ਹੈ, ਨਵ ਲੱਖਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕੁਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ UAPA ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੁਟਾਪੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਓਇਸਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਰਮਲੈਸ ਕ੍ਰੀਏਚਰ, ਹਾਰਮਲੈਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਬੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਫਟਿਸਟ ਲੀਨਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਚੁਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਦੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਪੂਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੇ 4 ਭਾਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਲੜੀਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੂਸ ਦਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਊਬਾ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।